ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु चरना विच जुड़ मिल बैठी हुई साध संगत जी, गुरु साहब जी की बख्शी हुई फतेह बुलाइए। सारे प्रेम सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज ने संसार भर नूं एक पवित्र उपदेश बख्शिश कीता। धर्म की किरत करो, वंड के छको और नाम जपो। ये तीन सिद्धांत जगत गुरु जी ने बख्शिश किए। और किरत अनेक प्रकार की है। उहदे विचों साध संगत जी किरसानी एक उत्तम किरत है। और गरीब नवाज जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने जिथे सुल्तानपुर लोधी की धरती ते मोदी खाना करके जीवां दियां झोलियां भरियां, उत्थे श्री करतारपुर साहब दे विच महाराज साहब जी ने अपने हथीं आप हलवाया। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने आप जिथे किरत करन दा उपदेश बख्शिया, उत्थे गरीब नवाज साहब जी ने आप बलदां दे नाल हल वाया ते खेती कीती। ते जो ये इलाका है पंजाब दी धरती, उस वेले श्री ननकाना साहब भी पंजाब दे विच ही आउंदा सी। जदों जगत गुरु जी ने ये किरपा कीती ते हुण जिहड़ा पंजाब है, जिस नूं पंजां दरियावां दी धरती दे नाल जाणिया जांदा है। पंज आब ये पंजां दरियावां दी धरती है। आब नाम पानी दा है, आब नाम दरियावां दा है। ये पंजां दरियावां दी धरती जो साध संगत जी, ये सूबा ये खेती प्रधान सूबा है। इत्थे होर भी अनेक प्रकार की किरत हुंदी है, पर इत्थे फसल सब तो वध हुंदी है। होर किसी भी इलाके दे विच इन्नी फसल नहीं हुंदी जिन्नी फसल पंजाब की धरती ते हुंदी है। पर पंजाब दा किसान जो खेती करता है, और इस खेती दे उत्ते किरसानी दे उत्ते इसे तरह होर जो दुकानां दे उत्ते जो ये काले कानून सेंटर की सरकार वालों बनाए गए सी, 3 काले कानून, तो गुरु साहब जी ने मेहर की। किसाना ने मजदूरां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों का ओट आसरा लैके गुरु के चरणों में अरदास बेनती करके ते ये मोर्चा आरंभ किया। जो वख-वख थावां ते लगदा होया ये मोर्चा ते फिर दिल्ली जा करके लग्या ते 1 साल भारे मोर्चा जिहड़ा वो चलिया। ते गुरु साहब जी ने किरपा की है भी किसानां दी मजदूरां दी इस मोर्चे की जित हुई है। सतगुरु साहब जी ने ये गरीब नवाज साहब जी ने किरतियां नूं ये किरत नूं ये करतार ने जित दवाई है। साध संगत जी उद्यम सारियां ने कीता है, पर किरपा करतार दी हुई है, किरपा वाहिगुरु जी दी हुई है। तो इसे ही मोर्चे दे विच इस सत्कारयोग परिवार वालों सरदार चैंचल सिंह जी खालसा, तिन्हां दे बेटे भाई जसकीरत सिंह जी, उन्हां दे सहयोगी भाई जुगराज सिंह दी ते होर गुरमुखा ने जदों दा मोर्चा लग्या दस्सण दे मुताबक उदों तो ट्राली लै करके अपने घर तो अपने नगर तो दिल्ली गए। ते जदों मोर्चे की समाप्ति हुई तो फिर ट्रैक्टर ट्राली लै करके वापस अपने घरे आए। और सतगुरु जी का शुकराना करदियां होइयां परिवार ने ये जित की खुशी मनाउंदियां होइयां भी ये सतगुरु जी ने समूह किरसानां की झोली विच जित पाई है। उद्यम भावें सब तो पहला पंजाब के किसानां ने कीता, पर फिर नाल हरियाणा नाल यूपी नाल होर सूबियां दे किसान भी जुड़े ते सारियां ने रल मिल करके सतगुरु साहब जी ने बख्शिश की ते ये फतेह जाबी हुई, ये जित हासिल हुई। ते सतगुरु जी का शुकराना करदियां होइयां
ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਧਾਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਆਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੱਥੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਤਵੀਆਂ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤ ਆਖਿਆ, ਖੇਤ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਜਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਸਲ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮਗਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੀਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ, ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਆਪ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ। ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੋ। ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨਾ ਬੀਜਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਜਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬੀਜਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੀਜਣ ਦੀ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੰਗੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਉੱਨ ਕੱਤਦਾ ਹੈ ਭੇਡ ਦੀ, ਉੱਨ ਕੱਤਦਾ ਹੈ ਊਠ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ? ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਕੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਜੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ? ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
जे ये मुसलमान बन जाणगे पढ़े लिखे ब्राह्मण वां ते ये अपने मत का इस्लाम का प्रचार आपे करनगे। जिस वेले जुल्म ढाया गया कश्मीर दे विच ते इतिहास विच लिखिया वा भी एक एक दिन विच सवा सवा मन जन्नू लाए गए। कोई एक धागा ही हुंदा, कोई भारा बहुता भारा नहीं हुंदा, बहुता वजन नहीं हुंदा। ते कईयां ने इस गल उत्ते शंका भी कीता, कहिंदे भी कल्ले कश्मीर विचों सवा मन जन्नू किवें बन सकदे सी। पर इतिहास विच लिखिया कल्ले कश्मीर विचों नहीं सी लाए गए, कांची दे विचों, मथुरा दे विचों, अयोध्या दे विचों, प्रयागराज तो और होर थावां थावां ते जुल्म करके उन्हां सारे शहरां विचों लाए गए सी ते सवा सवा मन जन्नू एक एक दिन विच लथे सी। कश्मीर दे ब्राह्मणां ने, दुखियारियां ने उथों दे सूबे अगे हथ जोड़े, उन्हां नूं कहा जी सानूं मोहलत दित्ती जावे 6 महीने दी। असीं कुछ सोच विचार कर लैंदे हां, फिर जे असीं अपना धर्म तब्दील करना होया असीं बेनती करांगे, सानूं 6 महीने की मोहलत दित्ती जाए। औरंगजेब वालों ये कहा गया सी सूबियां नूं भी भावें लालच दे के धर्म तब्दील करवाओ, मुसलमान बनाओ, भावें उन्हां दे निकाह करन दा लालच करो, नौकरियां देण दा लालच दिओ, ते भावें डरा धमका के ते भावें खत्म कर दिओ, फिर नहीं कोई मंनदा। इतों तक जो उन्हें 6 महीनों की मोहलत लई ते अमरनाथ के मंदिर जाके कश्मीरी पंडितां ने भुखे ध्याए रह के अरदासां कीतियां, बेनतियां कीतियां। जिवें सिख धर्म दे विच सब तो वड्डा अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब अकाल तख्त साहिब है। आ रात की घटना का सारिआं नूं पता ही होवेगा, वेखी होवेगी। राती सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच दुष्ट पापी ਹੁਣ किवें बेअदबी महाराज साहब जी की करन लगा। जंगले तो टप के अंदर गया, कृपान भी फड़ लई ते गुरु महाराज साहब जी के रमालियां ते पैर भी उन्हें रख दिते ते बेअदबी करन तो एक तरह ते बेअदबी होई भी, जिहड़े रमालियां ते पैर रखे उन्हें उतों तक ते हो गई। पर महाराज साहब जी की बाकी होर भी कर सकता सी। मौके ते जिहड़े सेवादार हाजर सी उन्होंने ने छेती छेती उन्होंने फड़िया उस मौके दे उत्ते ते उन्होंने बाहर सुटिया ते बाद विच संगत ने फिर उन्होंने कुट-कुट के उन्होंने मार भी दिता ते चंगा हो गया जिहड़ा मौके दे उत्ते उन्होंने खत्म कर दिता। जे उन्होंने फड़ा दिता जांदा ते फिर अगे अंगू ही होना, जिवें अगे कहिंदे भी दिमाग 'च फर्क आ जी, पागल आ जी, पता नहीं सी तां चले गया। भी जिन्ने पागल वा उन्होंने गुरुद्वारे साहब भी मिलते भी उत्थे जा करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करन दी ही सोझी आउंदी है पागलां नूं। ते इहदे तो सानू भी सावधान होने की लोड़ है। ते उंज कौम नूं इह तां साडे वड्डे जथेदार जां कोई आगू उन्हां नूं कोई चाहिदा वा भी ये जिहड़ी बेअदबी होई है ना, वो जंगले तो टप के अगे गया है, सारी कौम नूं ते सारे देशां दी ये गल जिहड़ी है ना, कोई एक दिन कोई सारा बंद करके पंजाब ते सुनिया देना चाहिदा किसी तरीके दे नाल। ते दूजा इहदे तो सानू भी सावधान होना चाहिदा है। हरेक पिंड दे विच जे साडे तख्तां दे उत्ते जा करके पापी बेअदबी कर सकते आ ते साडे पिंडां विच सानू भी पहरेदारी करनी चाहिए। हरेक गुरुद्वारे साहिब कल्ले ग्रंथी सिंह की जिम्मेवारी नहीं है, असीं सारे ही सिंह हाँ। ते जिस पिंड दे विच गुरुद्वारा साहिब है उस पिंड दे हरेक सिख दा फर्ज बनता है, भावें उत्थे पक्का सिंह दिने रात एक दो रखे जाण, उन्होंने सेवा दी जाए, नहीं तो एक एक घर एक एक दिन सेवा निभानी चाहिए। जे एक घर दे विच 50 एक पिंड च 50 घर हैं तो एक एक दिन की वो सेवा निभावे तो 50 दिनों बाद वारी आवेगी। उंज गुरु साहब ने दसवंध का जिक्र भी किया, जे दसवंध के बारे विचार करिए तो 9 दिन घर का काम करिए तो 10वें दिन गुरु दरबार की सेवा 24 घंटे करिए, उत्थे पहरेदारी आप करिए। क्योंकि जे बेअदबी हो गई बाद विच पश्चाताप करन नालों पहलों निगरानी रखनी चाहिए। ठीक है कैमरे लाने चाहिए, कैमरा सानू दस सकदा वा, कैमरे ने रोकना नहीं किसी नूं है। तो इस करके साध संगत जी जिवें साडे धर्म दे विच श्री दरबार साहिब महान है, श्री अकाल तख्त साहिब महान है, जिवें मुसलमानी धर्म दे विच मक्के दा मंदिर काबा महान है, इसे तरह हिंदू धर्म दे विच अमरनाथ दा मंदिर उन्हां दे वास्ते महानता रखता है। कश्मीर दे पंडित अमरनाथ दे मंदिर विच गए, उन्होंने उत्थे रजोइयां कीतियां ते लिखिया इतिहास विच भी उत्थों एक पत्रिका मिली उन्हां
ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੱਤਰਿਕਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਖਿਆਰੇ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਘਗਿਆ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਕਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਕੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਨੂੰ ਓਟ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 700 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਚਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਆ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸੰਭਾਲੋ ਹੋਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਦੀਏ ਭੇਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਰੁਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੰਮਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰਕੇ, ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਧਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਉਧਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਅਨਕ ਰੂਪ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਧਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
भाई मती दास साहब जी। सारी दिल्ली विच ढोल खड़काया गया कि भाई मती दास नूं चांदनी चौक दे विच खिलार करके आरे नाल चीर के दो फाड़ किया जाएगा। जदों भाई साहब जी नूं चीरन लगे सारी दिल्ली इकट्ठी होई। भाई साहब जी दे सिर ते आरा रखिया, लकड़ां विच शरीर जकड़िया, कहन लगे आखिरी मंग कोई। वो ब्रह्म ज्ञानी सी गुरसिख, गुरु नावे पातशाही दा सिख भाई मती दास है। वेखो सिक्खी। आखिया आखिरी मंग तुहाडी। भाई साहब कहंदे तुहाडे तो कोई आस ही नहीं रखदा मैं आखिरी मंग दी। मेरियां मंगां मेरे गुरु साहब ने पूरियां कीतियां, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। तुहाडे तो मैं किहड़ी मंग मंगनी। कहंदे नहीं जी सानू हुक्म है कि जिसनूं कतल किया जावे उन्होंने पुछया जावे भी आखिरी मंग की है, वो पूरी करवाउणी असीं। कहंदे फिर भी जे तुसीं कहंदे हो मेरे सिर ते आरा रख के जदों चीरोगे ना ते मेरे गुरु जी वाले मेरा चेहरा कर दिओ, मेरा मूँह उधर नूं होना चाहिए। मैं अपने गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन करदियां करदियां चीरिया जावां। ਇਹਦਾ नाम है सिक्खी साध संगत जी। कई बारी अजकल के सिख नूं ते महीने लंघ जाते गुरु के दर्शन ही नहीं करता। घट्टो घट एक बारी रोज गुरु के दर्शन करने चाहिए। गुरु के सिख नूं सवेरे शामी दो समय जावे तो बहुत महाराज की मेहर। सारा दिन अपना कार विहार करे ते सवेरे दर्शन करे, शाम नूं करे। हाँ किसी ऐसी औकड़ बन जावे, कोई ऐसी मुसीबत बन जावे जिवें हुण साल भर दा ये मोर्चा चलिया, पर यह भी नहीं, उत्थे भी महाराज साहब जी का प्रकाश रहा, उत्थे भी संगतां दर्शन करदियां रहियां। भाई साहब कहंदे महाराज दे पिंजरे वाल मेरा चेहरा होना चाहिए। हुण आरा रख के चीरन लगे तो भाई मती दास साहब जी ने जपजी साहब आरंभ किया जी। शहीद बिलास ग्रंथ कहता है भाई मती दास जपजी साहब पढ़ रहा है। ये है साडा पिछोकड़, ये है सिक्खी उन्हां दे। हाँ सी वाली वारस जपजी साहब सिख ने आरंभ किया भाई मती दास साहब जी ने, ते आरा चल रहा सिर दे उत्ते। आरा जपजी साहब पढ़ी जाता, खून नाल धरती लथपथ हुई है, मास दियां बोटियां थले जा रही, खून जा रहा। तो जिस वेले इस पौड़ी ते पहुंचे ना सिख जपजी साहब पढ़दे पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान। शरीर के दो टोटे हो गए, एक इधर डिग पिया एक इधर डिग पिया, पर दोवां टोटियां विचों जपजी साहब की आवाज़ उदों तक आउंदी रही जिन्ना चिर ये पंक्तियां नहीं पढ़ियां। जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। भाई मती दास साहब जी का शरीर शांत होया। भाई साहब भाई सती दास साहब जी नूं रूह में लपेट करके साध संगत जी पैरों वालों अग ला के जिउंदे सिख नूं दिल्ली विच साड़ के शहीद किया गया। भाई साहब भाई दयाला जी नूं उबलती देग विच बैठाया गया है। उबलती देग दे विच तिन्ने सिख शहीद हो गए। ख्याल सी कि हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी डर जाणगे, तां सख्त तो सख्त फतवा ला करके कष्ट दे करके सिखां नूं शहीद किया। पर सिख बाणी पढ़दे होए उन्होंने हाय नहीं की, सी नहीं की, शहीदियां पा गए सिख। महाराज साहब जी नूं कहन लगा बादशाह कि सतगुरु जी तुहाडा की ख्याल है। महाराज कहन लगे भी साडी होवेगी कुर्बानी ते तूं ते दोवां धर्मां तो एक करना चाहना है ना। साडी शहादत तो बाद तीसरा खालसा पंथ साजिया जाएगा, खालसा पंथ। महाराज कहन लगे इतिहास में लिखिया भी जे होर भी परख लैनी चाहना 5 मन कालियां मिर्चां साड़, ओदी स्वाह जो ठंडी होगी उन्होंने छाण के उहदे च जिन्नियां बचियां साडे कोले लैके आवी। 5 मन कालियां मिर्चां साड़ियां, ਜਦੋਂ ਸਵਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਖੂਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਲਾਦ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਜਲਾਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ 1675 ਈਸਵੀ ਸਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1732 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 11 ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਵੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦੀਆ, ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਹੇਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੰਗਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਠੀਕਰ ਖੋਰ ਦਿੱਲੀਸ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੇਕਰਾ ਫੋੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕਰ ਖੋਰ ਦਿੱਲੀਸ ਸਿਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ
भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। फिर महाराज का सीस लैके भाई जैता जी वस्त्रां विच लपेट के आनंदपुर साहिब नूं चल पैंदे। धड़ दा संस्कार लखी शाह वणजारा अपने घर विच ही जिखा बना के ते अपने घर विच महाराज नावें पातशाह दे धड़ दा संस्कार करदे, घर नूं भी नाल ही अग ला दिंदे। जिथे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब शोभा पाउंदा, भाई जैता जी वख-वख थावां ते पड़ा करदे होए अजकल उत्थे सारे स्थानां ते गुरुद्वारे साहिब बने। सीसगंज साहिब, कीरतपुर साहिब की धरती ते पहुँचते आ। आनंदपुर साहिब तो दसम पातशाह आप संगतां दे नाल कीरतपुर साहिब पहुँच जाते, क्योंकि अगों सिख घोड़ियां ते भेजे सी, वो खबर लैके आउंदे ते दसम पातशाह कीरतपुर साहिब पहुँच जाते आ। उत्थों पिता जी दे सीस दे दर्शन करते नावें पातशाह, 9 साल की उम्र है। फिर पालकी विच पिता जी का सीस रख के कीरतपुर साहिब तो आनंदपुर साहिब लैके आउंदे। बिरध माता गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता जी, वो किहो जिहा समा होवेगा। धन माता नानकी जी ने अपने पुत्र श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का कल्ले सीस दे दर्शन किए। पत्नी मां गुजरी जी ने अपने पति गुरु तेग बहादुर साहब जी के कल्ले सीस दे दर्शन किए। ते पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 9 साल की उम्र दे विच अपने पिता के सीस दे दर्शन किए। भाई जैते नूं छाती नाल लाया, रंगरेटे गुरु के बेटे कह के वरदान दिता। महाराज दे 52 कवियां विचों एक कवि होया जी, उहदा नाम चौपा सिंह छिब्बर। उन्हें सीस दे संस्कार दा वचन लिखिया। कलगीधर पातशाह जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के पावन सीस का संस्कार चंदन की लकड़ दे विच कीता। चंदन की लकड़ विच सीस का संस्कार हो रहा सी ते कुछ वचन कीते भाई जैते दे नाल। वो गुरमुख लिखदा है, चंदन नाल सीस संस्कार कीता, बचन हुआ सिखा, कितने सिख काम नाल आए। तां बचन हुआ मुक्त होए, निहाल होए, पिछलियां नूं उतार गए। तां बचन हुआ सिखा, सिख तां साडे बहुत आहे। जी सच्चे पातशाह सब बेमुख होए, सब फिर गए। निशानी तां ना ही सिखी दी किसे नूं लगी, जे कोई सिख सही करे। महाराज कहंदे भाई जैतिया किन्ने क सिख सी साडे जदों तूं सीस लैके आया, जिन्हां ने तेरे नाल इमदाद कीती। उन्हें आख्या महाराज एक तो औरंगजेब बादशाह का डर सी, ते दूसरा कोई पता नहीं सी लगता भी ये मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है, कोई नहीं सी पता लगता। पिता जी के सीस का संस्कार हो रहा, अग दियां लाटां आकाश वाल नूं जा रहीआं ते धर्मी पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वीर रस विच आके आख्या, भाई जैतिया ऐसी निशानी सिखां नूं लावांगे जो लखां विच खलोता सिख लुके नाही। आख्या सी मारे पता नहीं सी लगता उत्थे सिख है कि हिंदू है कि मुसलमान। कहंदे ऐसी निशानी सिखां नूं लावांगे जो लखां विच खलोता सिख लुके नाही। जिथे ये मोर्चा चलिया साध संगत जी, उत्थे सिखी दा प्रचार भी बहुत दूर तक गया। इस मोर्चे दे राहीं भी सिख किस तरह जिथे खेती करते, किसानी करते, धर्म की किरत करते आ, उत्थे वंड के भी छकते आ, ये नाम भी जपते आ, ये सरबत का भला भी मंगते आ। इन्हां दे गुरु साहिबां दा इह सिद्धांत है सरबत का भला मंगना, पर जाबर ते जालम दे अगे नहीं ये झुकदे। ये किसी का हक खोंदे नहीं ते किसी नूं अपना हक खोण भी नहीं देंदे। इन्हां दे गुरु साहिब ने इन्हां सिखां नूं उपदेश दिता है, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। उत्थे ये भी साध संगत जी प्रचार होया इस मोर्चे दे नाहीं, किसानी मोर्चे दे राहीं भी किन्ने लंगर चले। कई तां वो हैरान हो रहे सी भी इन्ना ये राशन कित्थों आ रहा, ते जिस नूं कोई पुछदा सी वो सिख ये नहीं कहिंदा भी ये मैं ले आया जां मेरे पिंडों आया जां मेरे शहर चों आया, सारे कहिंदे गुरु नानक साहिब दा। ये लंगर किवें चल रहा जी, इन्ने लंगर कित्थों पैसा आ रहा, इन्ने ये रस्त कित्थों आ रही। कहिंदे गुरु नानक साहिब ने लंगर चलाया सी चूड़काने।
ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਟਹਿਲ ਭਾਵਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ 1699 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ, 5 ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਿਆ ਕਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਰਾਤ 6 ਪੋਹ ਦੀ, ਅੱਜ 5 ਪੋਹ ਆ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਏ ਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਡਰਿਆ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਡਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਨਿਦਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਆਦਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 22 ਧਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜੇਰ ਦਸਤ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, 10,000 ਸਿੰਘ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ, ਪਤਨੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 500 ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 750 ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 3 ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
एक खुदा की कसम खाधी, कुरान की कसम खाधी, मुहम्मद साहब की कसम खाधी। औरंगजेब जफरनामे च महाराज सब कुछ लिखिया, कहते तू मकार झूठा है, तेरा कोई धर्म नहीं है, बेईमान है तू। ते गरीब नवाज चढ़ती कला विच सतगुरु सिंघां नूं कहंदे इन्हां दीयां कसमां ते इतबार ना करो, पर सिंह भुख दा दुख भी बड़ा ज़्यादा सी। कहंदे मारे हुण ते कसमां खा रहे, आनंदपुर साहिब छड्ड दईए। परख के भी विखाया सी, कूड़ा करकट लद के तोरिया सी, रात नूं लुੱਟਣ पै गए सी। फिर जदों ज़्यादा बेनती की, महाराज कहंदे बदावा लिख के जाओ। फिर कईयां ने बदावा भी लिखिया। फिर महाराज ने आग्या दे दी आनंदपुर साहिब छड्डो। 6 पौह दी रात नूं आनंदपुर साहिब छड्डिया। यही इतिहास गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी हुण निरंतर चल रहा है। गुरु साहिब ने दास की सेवा लाई है। तो शाम नूं अज बाबा जुझार सिंह जी की शहीदी का प्रसंग चलना है। 4 तो 5 कथा होंदी गुरुद्वारा बेर साहिब शाम। तो जिस वेले आनंदपुर साहिब छड्डिया तो फिर साध संगत जी इन्हां ने हमला किया। ते उहदे विच भाई उदय सिंह दा जथा, भाई जीवन सिंह जी जो भाई जैता जी तो जीवन सिंह बने सन, उन्होंने भी सरसा के घाट से शहीदी पाई। भाई उदय सिंह ने 4.5 घंटे युद्ध किया जी सरसा के घाट से। उस रात 6 पौह की रात किन्ने सिंह शहीद हो गए। सरसा के कंढे ते आसा की वार का कीर्तन भी किया। साडे वास्ते दसिया अगे सरसा चढ़ी हुई है, पिछले पासे 10 लाख फौज चढ़ी आउंदी है, हवा ठंडी वग रही है, तो बूंदाबांदी भी हो रही, मीह भी पै रहा। सिंह कहते महाराज ऐस मौके ते आसा की वार का कीर्तन, कहते हाँ नितनेम नहीं छड्डिया जा सकता। सानू आख्या भी सिखो जे ऐसी मुसीबत भी पै जावे बाणी का पल्ला ना छड्डिया जे, नितनेम करना ना छड्डिया जे। असी कई बारी सुख आराम भोगते हुए घर विच रहिंदे होए सब कुछ खाण पीण पहनण वास्ते वाधू आ, फिर भी नितनेम कई नहीं भुल जाते। पर सिख का संबंध बाणी नाल इंज वा जिवें मच्छी का पानी दे नाल। पहला ही श्लोक आपां सुनिया ना भोग दे श्लोकां दा, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल कहो मीन। मीन कहते मच्छी नूं, जिवें मच्छी का पानी नाल प्यार सिखा तेरा बाणी नाल इन्ना प्यार होना चाहिए। बाणी भुल जावे तो फिर सिख जिउंदा नहीं, उहदे चों सिक्खी खत्म हो जाती जे बाणी भुल गई। नितनेम किया पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। सरसा पार की, परिवार 3 हिस्सों में हो गया। एक पासे गुरु गोबिंद सिंह 40 सिंह नाल, एक पासे माता गुजर कौर छोटे साहिबजादे, एक पासे भाई मणि सिंह एक होर सिंह, ते इसे तरह माता सुंदर कौर माता साहिब कौर। कलगीधर पातशाह महाराज साहब जी जिथे गुरुद्वारा भट्ठा साहब उत्थे जाते, उतों चमकौर जाते, ते माता जी नूं गंगो ब्राह्मण लैके अपने पिंड चले जाता है। ते उतों फिर मोहरां दे लालच विच गिरफ्तार करवा दिंदा छोटे साहिबजादियां नूं, ते छोटे साहिबजादियां नूं फिर मरिंडे थाणे विच रात रखिया जाता है। उस थां तो फिर सरहंद लिजाया जाता है, ठंडे बुरज विच रखिया जाता है, कचहरी विच लिजाया जाता है। आखिरकार फतवा लाया जाता है। पहला दास छोटे साहिबजादियां की बेनती कर रहा है, फिर छोटे साहिबजादियां ते फतवा लाया जाता बागी गुरु गोबिंद सिंह साहब ते बागी उहदे बच्चे, इन्हां नूं जिउंदियां नूं नीआं विच चिण के खत्म कर देना चाहिए। ते साहिबजादियां नूं कचहरी च फतवा ला के फिर 13 पोह वाले दिन नीआं दे विच रख करके चिणन लगे ईटां दे विच दीवारां दे विच। बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह 7 साल ते 9 साल के गुरु के लाल। साडा इतिहास कहंदा जदों पहली इट ला रहा सी ना मिस्त्री, ते गिट्टियां दे नाल लग के सही नहीं सी लग रही, इट तोड़ के लाउण लगा भी इटां दे विच पूरा जकड़ना ना, इट तोड़न लगा। पास खलोते हुए काजी ने आख्या ना ओए सरकार की इट नहीं तोड़न दे। बागी गुरु गोबिंद सिंह ते बागी उहदे पुत्र इन्हां दे गिट्टे छांग देने चाहिए। इतिहास कहता तेसी दे नाल गिट्टियां नूं छांगिया गया, इट्टां लाइया गईयां, ते नाल इह भी इतिहास लिखिया कि बाबा जी बाबा जोरावर सिंह जी जपजी साहिब पढ़ रहे थे।
9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ 9 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਆਈ ਤੇ ਗੋਡੇ ਚੱਪਣੀਆਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਜਾਂਦੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਪੂਰੇ ਲੈਸ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾ, ਪੇਚ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਕਟਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿੰਘ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਸਤਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਨ। ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਸਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੋਰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खैमे से निकले आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रजा में। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। रात लंघी 8 पोह का दिन चढ़िया, 4 चफेरे फौज ही फौज है। तो फिर गुरु की आग्ञा नाल ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਐਸੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੁਰਕ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 8 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। तो महाराज साहब जी ने, बाबा अजीत सिंह जी ने तीर चलाए। जिन्ने तीर से जो तीर खाली हो गए तो कमर कस्से दे विच उस वेले बरछी सी, बरछी कढ़ लई, बरछी नाल छातियां परो दित्तियां। एक पठान ने संजोग पाई हुई सी, जो जोर ना बरछी मारी तो फाला विच ही रह गया, बरछी टुट गई तो हथियार नकारा हो गया, तो जिहड़ा डंडा सी हथ च रह गया उन्होंने परां सुट दिता उस वेले। फिर लिखिया भी गात्रियों श्री साहब कढ़ लई, कृपान नाल लड़ते रहे। तो जो कृपान भी टुट गई तो फिर छोटा जिहा जिहड़ा सी ना कमर कसे का शस्त्र कटार, उहदे नाल जंग कीता। आखिरकार बाबा अजीत सिंह जी का शरीर छलनी होया, वो धरती ते डिगे ते गरीब नवाज साहब जी ने गढ़ी ते खलोते हुए जकारा बुलाया,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜ ਕਰਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੂਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਡੀ ਸਿੱਧੂ, ਜੋਬਨ USA, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।